आरे कर्म योगी हिम्मत के महारे। आरे कर्म योगी मत के महारे। आरे तारी वारे योगेश्वर यावे हिम्मत के महारे। आरे तारी वारे योगेश्वर यावे हिम्मत के महारे। आरे तू तो निकलो योगेश्वर काजे। आरे तू तो निकलो योगेश्वर काजे। आरे तुझने कंटाळो कदी नवसाजे हिम्मत के महारे। आरे तुझने कंटाळो कदी नवसाजे हिम्मत के महारे। अरे दाणा वावी खेडूत मोज माणे। आरे दाणा वावी खेडूत मोज माणे। आरे एनु आगळ योगेश्वर जाणे हिम्मत के महारे। आरे एनु आगळ योगेश्वर जाणे हिम्मत के महारे। आरे तू तो धावण सिंहण नु धावे। आरे तू तो धावण सिंहण नु धावे। आरे मुखे बकरी ना बोल के मलावे हिम्मत के महारे। आरे मुखे बकरी ना बोल के मलावे हिम्मत के महारे। आरे शक्ति धरजे योगेश्वर शरणे। आरे शक्ति धरजे योगेश्वर शरणे। आरे फल सोडी तो कर्म योग करजे हिम्मत के महारे। आरे फळ सोडी तू कर्म योग करजे हिम्मत के महारे। आरे कर्म एळे न जाय कोय काळे। आरे कर्म येळे न जाय कोय काळे। आरे एनो बदलो योगेश्वर वाळे हिम्मत के महारे। आरे नो बदलो योगेश्वर वाळे हिम्मत के महारे। आरे तमे हिम्मत हारो न कोय काळे। आरे तमे हिम्मत हारो न कोय काळे। आरे दुख योगेश्वर या पडा टाळे हिम्मत के महारे। आरे दुख योगेश्वर यापणा टाळे हिम्मत के महारे। आरे तारी आगळ पांडुरंग साले। आरे तारी आगळ पांडुरंग साले। आरे तारी पासल योगेश्वर साले हिम्मत के महारे। आरे तारी पासळ योगेश्वर साले हिम्मत के महारे। आरे कर्म योगी हिम्मत के महारे। आरे कर्म योगी हिम्मत के महारे। आरे तारी वारे योगेश्वर यावे हिम्मत के महारे। आरे तारी वारे योगेश्वर यावे हिम्मत के महारे। ओम 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 ओम
Om. 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 ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते दुःखयो नाय एव ते दुःखयो नाय एव ते दुःखयो नाय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यवन्तं कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध न तेषु रमते बुध आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध आद्यवन्तं कौन्तेय न तेषु रमते बुध ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ये हि स्पर्शन्ता भोगा दुःखयो एव ते आद्यवन्तं कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति हेव यः सोढुम् शक्नोति एव सोढुम् शक्नोति हेव यः सोढुम् शक्नोति एव सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् पाकशरीरविमोक्षणात् पाकशरीरविमोक्षणात् शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणम् शक्नोति एव सोढुम् पाकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवत्वेगम् कामक्रोधोद्भवम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नर 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 कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नर कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नर शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नर शक्नोति एव सोढुम् पाकशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नर 22-23 સાથે ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नाय एव ते आद्यवन्तं कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम्
સંયુક્ત સુખી નર સંયુક્ત સુખી નર હરિ ઓમ. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનં દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે. એહિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો નય એવ તે આદ્યવંત કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધ. એહિ સંસ્પર્શજા ભોગા, કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા તે આધવંત દુઃખ યોન એવ. આદિ એટલે અંતવાળા અને દુઃખના હેતુ જ છે. કૌંતેય બુદ્ધ તેસુ ન રમતે. તેથી હે કુંતી પુત્ર, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી, એવું વર્ણન છે. કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગમાં ઉત્પન્ન થતા ભોગ છે તેમાં રમમાણ જે થતો નથી એ વિવેકીશીલ મનુષ્ય એટલે કે દુઃખને પામતો નથી, એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 279મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, બહારના વિષયોમાં આસક્ત વિનાના અંતઃકરણ વાળો, બહારના વિષયો આવે તો એની અંદર આસક્ત ન થવા વાળો એટલે કે ન થવા વાળો સાધક અંતઃકરણમાં જે સાત્વિક સુખ છે તેને પામી જાય. અંતઃકરણમાં રહેલું જે સાત્વિક સુખ છે તેને પામે છે. એ પછી તે સચ્ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મમાં જ અભિન્ન ભાવે સ્થિત માણસ અક્ષય સુખને કાયમ માટે પામે છે. એ બાહ્ય અને આંતર આ બંને વાતો ભગવાને ગઈકાલે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજી વાત આપણે જોતા હતા કે લડાઈ એટલે શું એમ. રડવા અને લડવાવાળામાં ફરકની ઘણા લોકોને ખબર પડતી જ નથી એમ. તેથી ઘણા ગીતા ઉપર ઘણી બધી ન કરવાની ચર્ચાઓ પણ ઘણીવાર કરતા હોય છે. અર્જુન અને ભગવાનની શું ચર્ચા થઈ છે. અર્જુન એકલો પણ ઘણીવાર લડ્યો છે અને મહાભારતમાં તો વ્યાસે એકલા હાથે ઘણા બધા યુદ્ધો જીતા છે, બરાબર ને. એવું વર્ણન મહાભારતમાં છે. દ્રોણને ગુરુ દક્ષિણા આપવા માટે અર્જુન દ્રુપદની સામે એકલા હાથે લડ્યો. જ્યારે ભણવાનું પૂરું થયું ત્યારે બધા શિષ્યોને બધા મળીને કે તમે અમને અત્યાર સુધી ભણાવ્યા, જ્ઞાન આપ્યું, સંસ્કાર આપ્યા, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંને પ્રકારની વિદ્યા શીખવાડી છે, એના બદલામાં અમારે તમને કંઈક આપવું છે, બરાબર. બધાને અલગ અલગ રીતે કીધું. એમાં અર્જુનને કીધું કે ભાઈ, દ્રુપદ સાથે તો મારો વેર બંધાઈ ગયો છે, અમે એક જ ગુરુના 2 શિષ્ય છીએ, પણ થોડી નાની નાની વાતોની અંદર અમારે દુશ્મનાટ થઈ છે, બરાબર. એટલે હવે તું એને પકડીને જો લાવીને એ મારી દક્ષિણા. હું કે દ્રુપદને બાંધીને એકવાર મારી પાસે તું લાવ, આ મારે દક્ષિણા. અર્જુને કીધું ગુરુદેવ દક્ષિણામાં હું આપું? તો કે આ બીજું કાંઈ મારે જોતું નથી એમ કે. તેથી અર્જુન અને ભગવાનની શું ચર્ચા થઈ છે. અર્જુન એકલો પણ ઘણીવાર લડ્યો છે
એમ મહાભારતમાં વેદવ્યાસે લખ્યું છે. દ્રોણને ગુરુ દક્ષિણા આપવા માટે અર્જુન દ્રુપદની સામે એકલો લડ્યો છે અને દ્રુપદને બાંધીને દ્રોણાચાર્યની સામે હાજર કરી દીધો કે આ મારી દક્ષિણા, તમે જે દક્ષિણાના ભાગરૂપે મારી પાસે જે માગ્યું હતું એ આ દક્ષિણા. એટલે ડરથી પાછો પડ્યો છે, ડરથી પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો એવું અહીં વ્યાસને કહેવાનું નથી. ડરથી અર્જુનને ડર હતો જ નહીં, તો પાછો કેમ પડ્યો, વિષાદથી આખો ઘેરાઈ કેમ ગયો, એને થોડોક આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજી વાત, બૃહન્નલાના રૂપની અંદર ઉત્તરની સાથે તે લડવા ગયો હતો. તે વખતે સામે બધા ઊભેલા ને જોઈને હાથ સળવળવા લાગ્યા. કે હતો સારથી કોણ? ઉત્તરનો સારથી બનીને અહીંયા જ્યારે અહીંયા શું કહેવાય કે જ્યારે અહીંયા વિરાટનગરની અંદર જ્યારે કૌરવો જ્યારે ગાયના ધણને વાળવા માટે આવ્યા એ વખતે ખબર પડી તો ઉત્તર કે હાલો હું જાઉં અને હમણાં બધાને મારીને પાછો આવું. દ્રૌપદીએ થોડીક પ્રસ્તાવ મૂક્યો એમ કે તમે આને લઈ જાઓ ને, આ જે તમારા ઉત્તરાને જે સંગીત શીખવાડે છે ને એ કે એને હું લઈ જાય કે સ્ત્રીના રૂપની અંદર. હવે એ મારું શું કર, એ કે એક વાર તમે ટ્રાય તો કરો. એટલે ટ્રાય કરી અને અર્જુનને સારથી, અર્જુન એ વખતે બૃહન્નલામાં સ્ત્રીના રૂપની અંદર હતો. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે કહેતા હોય તો હું સારથી થાવ એમ ઉત્તરના સારથી બની અને અહીંયા અર્જુન આવે છે. અને ઉત્તર તો આ શું કહેવાય સમુદ્ર જેવી મોટી વિરાટ કૌરવોની સેના જોઈ અને એ તો ભાગ્યો ભાઈ. એ કે ભાઈ તમારે લડવું હોય તો લડો. મોટા મોટા મહારથી ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, આવી રીતના મહાયોદ્ધા છે, એની સાથે મારા જેવો બાળક ત્યાં તો એ કે બહુ મોટી મોટી વાતો કરતો, હમણાં ગયો ને હમણાં મારીને હમણાં આવું એ કે. એટલે અર્જુન એને પકડ્યો એમ એ કે જાય ક્યાં એ કે. અને અમારો તો નિયમ છે કે એકવાર યુદ્ધના મેદાનમાં આવીને એટલે કાં તો મરી જાય ને કાં તો મારી નાખી, તું ભાગ એમ થોડો હાલે. એમ કરીને એને પકડ્યો. તારે ન લડવું કાંઈ નહીં, હું લડી, બે સારથી તરીકે બે જા. કહેવાનો અર્થ કે એકલે હાથે પણ કૃષ્ણ સાથે નહોતા ત્યારે ઘણા બધા યુદ્ધો અર્જુને જીતેલા છે. તો અહીંયા પાછો કેમ પડ્યો ભાઈ? અહીં તો ભગવાન જોડે છે, બરોબર. ડબલ ઉત્સાહ મળવો જોઈએ, એને બદલે અહીંયા એને વિષાદ થયો અને થોડોક પાછો પડ્યો. તો વ્યાસ કહે છે પાછા પડવાના ઘણા બધા કારણો અહીંયા વર્ણન કરે છે. તેથી સામે અફાટ સૈન્ય જોઈને ઉત્તર ડરીને ભાગ્યો. અર્જુનથી તે સહન થયું નહીં. તે સ્ત્રીના કપડામાં એકલે હાથે લડ્યો અને બધા જ કૌરવોને મૂર્છિત કરી દીધા. એટલે કે તેથી અર્જુનને લડાઈનો ડર તો હતો જ નહીં એવું લાગે છે. આમ છતાં અર્જુન આવી સ્થિતિમાં આવ્યો તેથી જ ભગવાનને ગુસ્સો ચડ્યો. હું એકલા હાથે ઘણા બધા યુદ્ધો જીતા અને આજે હું સાથે છું અને આ પાછો નિમાણો થઈને પાટલી બેઠક બેહ્યો એટલે ભગવાનને થોડોક ગુસ્સો ચડ્યો. ગુસ્સામાં ભગવાને શું કીધું કે ક્લેબ્યમ માં સ્મગમ પાર્થ નૈતત્વ ઉપપદ્યતે ક્ષુદ્રમ હૃદયમ દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો તિષ્ઠમ પરંતમ. બરોબરનો ઠપકાર્યો છે આ શ્લોકમાં. ભગવાન શું કહે છે? ક્લેબ્યમ માં સ્મગમ પાર્થ, તું તો ક્લીબ છો. ક્લીબ એટલે નપુસંગ. એમ ભગવાન ખૂબ ક્રોધમાં આવી અને અર્જુનને લાલ આંખ કરીને ભગવાન કહે છે ક્લેબ્યમ માં સ્મગમ પાર્થ, હે પાર્થ તું કાયર ન થા, ભીરું ન થા, ડરપોક ન થાય. ક્લેબ્યમ માં સ્મગમ પાર્થ નૈતત્વ ઉપપદ્યતે ક્ષુદ્રમ હૃદયમ દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો તિષ્ઠમ પરંત. તારા હૃદયની અંદર આ જે ક્ષુદ્ર વાત, હલકી વાત, કચરો જે ઘૂસી ગયો છે ને એને ફેંક, ઊભો થા. તું પરંતપ એટલે આખી સૃષ્ટિને તપાવનારો છો અને પાછલી બેઠકે બેહી ગયો. આ તારા જેવા ક્ષત્રિયને શોભતું નથી. એટલે અર્જુન ડરેલો નથી પણ બેસી ગયો છે. એના ઘણા કારણો વ્યાસે કર્યા, એ આપણે આગળ પણ જોયા હતા. એમ કે આથી હે પાર્થ એટલે કે નપુસંગતાનો વશ ન થા, તને એ શોભતું નથી. હે શત્રુઓને તપાવનાર હૃદયની આ તુચ્છ દુર્બળતાને તજી અને યુદ્ધ માટે ઊભો. આમ ભગવાન થોડાક ક્રોધે થયેલા હોય એવું આ શ્લોકની અંદર લાગે છે. કારણ કે આવા મહારથીને, આવા યોદ્ધાને નપુસંગ એટલે તું આવો ક્લીબ છો, વ્યંઢળ કહેવાય ને આપણી ભાષામાં, નહીં પુરુષમાં અને નહીં આવો તું શું. આવો શબ્દ ભગવાને અર્જુન માટે વાપર્યો છે. એટલે ભગવાન એકદમ ખીજાઈ ગયેલા છે. તેથી અર્જુનને
લડાઈનો ડર લાગ્યો હોય એમ લાગતું નથી. આમ છતાં અર્જુન આવી સ્થિતિમાં આવ્યો છે, તેથી જ ભગવાનને ગુસ્સો ચડ્યો. જેને ડર તો નહોતો, ક્ષત્રિયનો બચ્ચો કોઈ દી પાછો પડે નહીં, અને એકલા છે ઘણા બધા યુદ્ધો જીતાતા, તેથી ભગવાનને એમ થયું કે અરે મેં અર્જુનને કેવો ધાર્યો હતો ને કેવો નીકળ્યો એમ. એટલે ભગવાનને ઘણીવાર થયું છે, એટલે ગુસ્સામાં ભગવાને અર્જુનને ક્લીબ કહી નાખ્યો. કેવો? કાયર. ક્લીબ એટલે કાયર થાય ને નપુસંગ પણ થાય. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયમાં 21મા શ્લોકમાં ભગવાને વિષયોથી વિરક્ત પુરુષને અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું ગઈકાલે આપણે સમજતા હતા. 21મા શ્લોકમાં કેવા શું કહે છે કે ભગવાને વિષયોથી જે વિરક્ત થયો છે, વિષયોની અંદર જે આસક્ત થયો નથી, તેવા પુરુષને અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું ગઈકાલે આપણે જોતા હતા. તેથી હવે 22મા શ્લોકમાં એટલે કે વિષયોથી વિરક્ત કેવી રીતે થાય છે તેનું વિવેચન ભગવાન 22મા શ્લોકની અંદર કરે છે. અનાસક્ત પુરુષ જ અક્ષય સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવું ભગવાને 21મા શ્લોકમાં કીધું હતું. હવે અહીં ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે આ વિરક્તિ કેવી રીતે આવે ભાઈ? વિષયો સામે પડ્યા છે, પદાર્થો સામે પડ્યા છે, ભૂખ લાગેલી છે, અને છતાં એમાં વિરક્ત રહેવું, તો આ વિરક્ત કેવી રીતે આવે એ ભગવાને 22મા શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ કરીને કહે છે ભગવાન, શું કહે છે? એહિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો નય એવતે આદ્યવંતમ કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધ. કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના ભોગથી ઉત્પન્ન થતા ભોગ છે તે અંતવાળા અને દુઃખના હેતુવાળા છે. બરાબર? કેવા છે? અંત. એનો અંત આવે છે અને દુઃખવાળા છે. અંતવાળા છે અને દુઃખવાળા આ બધા ભોગો છે. તેથી હે કુંતી નંદન, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી. વિષયો રૂપાળા છે, સારા છે, ભોગવવા જેવા છે, પણ એ કેવા છે? દુઃખકારક છે. અને દુઃખકારક હોય તો એ કેવા હોય છે? અંતવાળા છે. એટલે એને ભોગવવા માટે તું પ્રયત્ન ન કર, અને વિવેકશીલથી તારી બુદ્ધિને તું વિવેક વાપરીને એમાં રમણ ન થાય એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. બીજી વાત, સુખ મક્ષય મશ્રુતે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા, સુખ મક્ષય મત ભૂતે. અક્ષય સુખ મળે છે કોને? તો કે બાહ્ય સ્પર્શેશ શક્તાત્મા. બાહ્ય સ્પર્શને માટે, એટલે વસ્તુ સાથે વસ્તુ સ્પર્શને માટે જે લોકો અનાસક્ત થયા છે તેમને અક્ષય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એવું આપણે ગઈકાલે જોતા હતા. અનાસક્ત થયેલને અંદરનું સુખ ખબર પડે. આત્મની યત સુખમ વિંદતી. એમ ભગવાને અહીંયા બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અનાસક્ત થયેલા તે અંદરનું આત્મની યત સુખમ એટલે કે વિંદતી. આ થવા માટે સંકલ્પો અને નિર્ણયો ભગવાનને સોંપી દેવા જોઈએ. ભગવાનને જો આપણા સંકલ્પોને આપણા નિર્ણયો સોંપી દઈએ તો માણસ અક્ષય સુખને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી લે છે. તેથી આજના 22મા શ્લોકમાં બ્રહ્મ સુખ અને બીજું સુખ તેની થોડી ઘણી ચર્ચા 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાન આજે કરવાના છે. સુખ અંતે ઇન્દ્રિયો પાસેથી જ મળવાનું છે ને. સુખો કોણ ભોગવે? તો આ સ્વતંત્ર વાત છે. ઇન્દ્રિયો પાસેથી જે સુખ મળે તે કોને થાય? તો કે બુદ્ધિને થાય, સમજણને થાય. અંદર એક સમજણપૂર્વકનું ચૈતન્ય છે તેને સુખ થાય. ખાલી શું કહેવાય? ઇન્દ્રિયોને વિષયોની અંદર જો ખાલી બોળી રાખી તો સુખ થાય નહીં. દાખલા કઢી બનાવી હોય સરસ મજાની, મસાલા નાખી, અને પછી આપણે આંગળીયાની અંદર બોળી રાખીએ તો આપણે ખબર પડે ખારી છે, મીઠી છે, તુરી છે કે સ્વાદવાળી છે, એ ખબર પડતી નથી. પણ કઢીનો સ્પર્શ જ્યારે જીભ ઉપર થાય તો જીભ સીધો મેસેજ બુદ્ધિને પહોંચાડી દે. બહુ સરસ, કોણે બનાવી? થાય કે નહીં? એટલે ખાલી વિષયોને પકડવાથી
આવી રીતનું માણસને સુખ મળતું નથી. પણ વિષયોને જ્યારે ઇન્દ્રિયો સાથે જ્યારે સ્પર્શ થાય છે ત્યારે સારું નરસું ખોટું આ બધું થાય છે એમ ભગવાનને આ શ્લોકમાં કહેવાનું છે. તેથી ઇન્દ્રિયો પાસેથી જે સુખ મળે છે તે કોને થાય? બુદ્ધિને થાય, સમજણને થાય. અંદર એક સમજણપૂર્વકનું ચૈતન્ય છે તેને સુખ થાય. કઢીનો ફડકો મારી ત્યારે એમ. હવે સમજણપૂર્વકના ચૈતન્યને ઇન્દ્રિયોથી જે સુખ થાય અને બ્રહ્મથી જે સુખ થાય તે બેમાં કેટલો ફરક છે એ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. ઇન્દ્રિયોને વિષયો મળવાથી જે સુખ થાય તે અને અંતર આત્મામાં રહેલો વગર હથિયારે અથવા વગર સાધને જે ચિત્ત એકાગ્ર કરી ધ્યાન ધરીને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એ બેમાં કેટલો ફરક છે એ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવવાના છે. અક્ષય સુખ અને બાકી બધા સુખોમાં ફરક છે. અક્ષય સુખ સુખેથી ભોગવી શકાય, બાકીના ભોગવી શકાય નહીં. બરાબર ને? આપણે ગઈકાલે જોતા હતા વરસાદ સારો છે, બરાબર, પણ એ સમયસર અને યોગ્ય સમયે વરસે તો બરાબર. અને એ આવી રીતનો કમોસમી જો વરસાદ થાય તો એ જ પાણી તો એ જ પડે છે, વરસાદનું ટીપું તો એ જ છે, પણ એ માણસને દુઃખકારક થાય જ નહીં. તેથી આ વાત ભગવાન કહે છે. અક્ષય સુખ અને બાકીના બધા સુખોમાં ફરક છે. અક્ષય સુખ સુખથી ભોગવી શકાય છે, બાકીના ભોગવી શકાય નહીં. આ જગતની અંદર અક્ષય એટલે કે સુખ સિવાય આપણી પાસે જે સુખ હોય તે સુખો સુખથી ભોગવી શકાતા નથી. આપણું સુખ ભોગવીને ઓછું થાય છે, ખલાસ થાય છે. તેથી આ સુખ એકલો ભોગવે છે. તો આપણે મળેલા જે પદાર્થો છે અથવા વિષયો છે એ સુખ આપણે ભોગવવા જઈ, બરાબર, તો એ સુખ આપણે કોઈને આપી. દાખલા તરીકે ઉનાળાના દિવસો છે, જમવા માટે બેઠા છીએ, 2 દિવસથી શ્રીખંડ કરતા રહેલા આપણે ગઈકાલે, અને ઘરવાળીને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, શ્રીખંડ બનાવે, અને 2 પૂરતું જ બનાવેલું. જમવા બરોબર બેસે છે અને કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ રામ રામ એમ કરીને કોઈ આવે, દરવાજો ખુલે, આ બંને શ્રીખંડ પોતાના માટે જ બનાવેલું છે. એટલે બેસો એ કે એમ કહીને બેસાડે. છોકરો હોય તો પાણી લાવે કે બાપા શું કરે છે? કે બાપા પૂજા કરે છે. ખોટું બોલે કે નહીં? હવે શ્રીખંડ કેટલું છે? 2 પૂરતું મર્યાદિત છે. જો એમાંથી એને કાંઈ આપે તો પોતાને જે સુખ આપવાવાળું જે શ્રીખંડ છે એની અંદર ભાગ પડે અને એને પૂર્ણ સુખ મળતું નથી એમ. તેથી અક્ષય સુખ એટલે નિસર્ગનો આનંદ. આ આનંદ થવાને માટે ખુલ્લો છે. દરિયાના મોજા હોય, ચોમાસાના આકાશમાં ધનુષ્ય નીકળેલું હોય, આવી રીતના ઘણા બધા પ્રકૃતિના જે સૌંદર્યના જે સુખો છે ને એ સુખ જ્યારે આપણને થાય ને આપણે ધનુષ જોઈ કે ભાઈ બહુ સરસ વરસાદ પડી ગયો અને ઉગમણી બાજુ 7 કલરના રંગ જેવું સુંદર મજાનું ધનુષ્ય છે, એટલે 2-5 લોકોને બોલાવી કે નહીં કે હાલો બહુ સરસ થઈ કે ન જોતા હોય તો એને પકડી ભાઈ ખૂબ સરસ નિસર્ગે આજે સુંદર મજાનું ધનુષ્ય આપણે આપ્યું છે, જોઈ લ્યો, નિસર્ગનો આનંદ માણી લ્યો. પણ શ્રીખંડની વાટકીમાં શ્રીખંડ અડધે પલે પૂગ્યા હોય ને કોઈ આવે તો આપણે કહીએ કે ના તમે લ્યો એ કે, કારણ કે એ આપણા ભૌતિક સુખની અંદર એ આપણે એમાંથી એને કંઈ આપતા નથી. પણ નિસર્ગમાં જે ખુલ્લું છે ને એ તો 5 લોકોને બોલાવીને પણ એને જોવડાય કે ભાઈ જોઈ લે. દરિયાની સુંદર મજાની લહેર આવતી હોય, બરાબર, બગીચાની અંદર પુષ્પો ખીલા હોય, આવી રીતનો ધનુષનો આકાર હોય. આવું જો પ્રકૃતિ નિસર્ગની અંદર ઘણી વાતો એવી છે કે જે બધાને જોવા માટે આગ્રહ કરીને બોલાવે છે. તે ત્યાં કહે છે આવો ભાઈ જોવા આવો. હું કે જોવા આવો, બધાને બોલાવશો. સૂર્યોદય હોય કે સૂર્યાસ્ત હોય, જોઈને આપણે બીજાને બોલાવશું કે નહીં? તો કે હા બોલાવીશું. પણ ઘરે શ્રીખંડ ખાતા હો એટલામાં કોઈ આવી ચડે તો થોડો શ્રીખંડ બચ્યો હો એટલે કે થોડોક શ્રીખંડ બનાવ્યો હોય તો આપણે બોલાવશું? આપણે બોલાવતા નથી એમ કે ના. એનું કારણ શું? શ્રીખંડ બીજાને આપીને ઓછો થાય છે. તેથી છોકરો પાણી લઈને આવે અને કાકાને આપવા બેસે ત્યારે બાપુજી શું કરે છે? તો કે બાપુજી સેવામાં બેઠા છે. છોકરો ખોટું બોલે કે નહીં? શ્રીખંડમાં ભાગ પડાવો. શું કહે છે? બાપુજી તો સેવામાં બેઠા છે, હમણાં થોડીક વાર બેહો એમ કરીને છોકરો પણ પાણીનો ગ્લાસ
આપે. એ જે ભોગ છે એમાંથી કોઈ ભાગ પડાવે તો માણસને ઓછો ભોગ મળે. પણ નિસર્ગની અંદર જે પ્રકૃતિ ખીલી હોય અને એમાં તમે 5-25 લોકોને બોલાવીને તમે એને દેખો શું થાય ખરું? એમાં કાંઈ આપણું જેમાં ઓછું થતું નથી ને એ આપણે બધાને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા ભોગની અંદર સુખની અંદર જો કાંઈ ઓછું થતું હોય, સુખમાં કોઈ ભાગ પડાવતો હોય ને તો આપણે આડીહવળી વાતો કરીને ગમે તેવા ઉઠા આપણે એને ભણાવી કે ન ભણાવી. તેથી અહીંયા 2 વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને સમજાવશે. થોડોક વિષય અઘરો છે પણ સમજવા માટે આ બધી વાતો છે. જે સુખ ઉપર કોઈની માલિકી નથી અને જે સુખ ભોગવવાને ઓછું થતું નથી તે જ સુખ અક્ષય સુખ કહેવામાં. આ ધનુષ ઉપર કોઈની માલિકી, સમુદ્રના મોજા હોય ને સમુદ્ર કિનારે ગયા ફાટ એવા ફર્સ્ટ ક્લાસના મોજા કિનારા સાથે અથડાતા હોય, અવાજ આવતો હોય તો એમાં કોઈની માલિકી ખરી? એમાં કોઈની માલિકી. સૂર્યોદય થાય જોતા હોય, સૂર્ય અસ્ત થાય એટલે લોકો તો રૂપિયા આપીને સાપુતારા જાય કે ને સનસેટ જોવા માટે ને સનરાઈઝ જોવા માટે રૂપિયા ખર્ચીને પણ જાય છે. પણ એની અંદર એ પ્રકૃતિ છે, એ કુદરતી છે. એટલે કહેવાનો અર્થ જે સુખ ઉપર કોઈની માલિકી નથી અને જે સુખ ભોગવીને ઓછું થતું નથી તે અક્ષય સુખ છે એમ ભગવાનને કહેવાનું. કેવું? આ ધનુષ છે, મોજા છે, ગાર્ડનની અંદર સરસ મજાના ફૂલ ખીલેલા છે એ જોવા માટે આપણે કોઈને બોલાવી તો એમાં આપણું કાંઈ ઘટે? આપણું કાંઈ ઘટતું નથી. ભગવાનને આ શ્લોકમાં યહી સંસર્જ ભોગા. શું કીધું? યહ સંસર્જ ભોગા. સંસર્જ સ્પર્શ થાવ. કેવો? સ્પર્શ થાવો. એટલે કે યમ હિ સંસર્યજા ભોગા. કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા ભોગ અંતવાળા છે, ખલાસ થવાવાળા છે અને તે દુઃખકારક છે એવું ભગવાનને કહેવાનું. બરાબર? સમાજમાંથી ઊભા થતા રહેલા જે કાંઈ ભોગો છે ને એ ક્ષણિક છે. બધા કેવા છે? એ અંતવાળા છે. એકવાર તો એ બધા ભોગનો નાશ થાય કે નહીં? શરીરનો પણ નાશ થવાનો છે તો ભોગોની તો વાત ક્યારે? તેથી સ્પર્શનો અર્થ એ કે પહેલાં સંબંધ ન હતો અને હવે પછી સંબંધ થયો. આ સ્પર્શનો અર્થ છે. એ દ્વૈતનું પરિણામ છે એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. ગીતાકાર દ્વૈતના સુખની વાત કરે છે. યમ હિ સ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોનહ્ય એવતે. એમ આ શ્લોકની અહીંયા પ્રથમ કડીની અંદર ભગવાને આ વાત કરી છે. દુઃખ યોનહ્ય એવતે. દ્વૈત આવ્યું કે બીજો આવ્યો અને બીજો આવ્યો એટલે દુઃખ આવ્યું ને આવ્યું. બીજો આવે એટલે દુઃખ આવે છે. એકલો હોય તો અકળામણ થાય અને બીજો આવીને બાજુમાં બેસે તો પણ અકળામણ થાય. દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી અમદાવાદ ગયેલા, બરોબર? અને પછી ત્યાંનો કાર્યક્રમ પતાવી અને ટ્રેનમાં મુંબઈ પાછું આવવાનું. એટલે 5-7 મારા તમારા જેવા કાર્યકરો છે ને એ રેલવે સ્ટેશન દાદાને ટ્રેનમાં બેસાડવા માટે ગયા. રિઝર્વેશન હતું, બધું હતું. દાદાને બારી પાસેનો જે હતો એમાં બધાએ ભલામણ કરી કે દાદા તમારે આ બારી થોડી ખુલ્લી છે ને જરીક બંધ કરી દેજો. કેમ? તો કે બહારનો કોઈ આવીને નકામું તમને ડિસ્ટર્બ કરે એના કરતાં તમારે બંધ રાખવી સારી. એમ કરીને મારા તમારા જેવા થોડીક સલાહ પણ આપી એમ. અને પછી બીજી સલાહ ગાડી ઉપડતા પહેલાં એ આપી કે જોજો તમારી બાજુમાં કોઈ બેઠો હોય ને તો તમે એનું ધ્યાન. બાજુમાં બેઠો છે તો પણ તકલીફ, એકલા છે તો પણ તકલીફ. એટલે કરવાનું શું ભાઈ? તો બીજાને બીજો ન ગણતા બીજો ભગવાનનો દીકરો છે અથવા ભગવાનનો આવી તો જે ભગવાન મને જીવાડે છે એ જ ભગવાન એની અંદર બેઠો છે. એ સંબંધ એકવાર જો નિર્માણ થાય તો બીજાનું દુઃખ લાગતું. બીજાનું દુઃખ ક્યારે લાગે? અજાણ્યો છે, પરાયો છે, બીજો છે, ઓળખતા નથી, જાણતા નથી ની બાજુમાં બેઠો છે. એટલે પરાયો હોય તો માણસને દુઃખ લાગવાનો ભય હોય છે. પણ પરાયા ન રાખતા 5-15 મિનિટમાં એને પોતાનો જો બનાવી લઈ તો અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીમાં કાંઈ અગવડ પડે ખરી? એટલે અહીં કહે છે કે માણસને દ્વૈત આવે, બીજો આવે તો પણ દુઃખ અને એકલો હોય તો પણ દુઃખ છે. તેથી ગીતાકાર દ્વૈતના સુખની વાત કરે છે. યમ હિ સ્પંસજા ભોગા દુઃખ યોનઃ એવતે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે દ્વૈત આવ્યું કે બીજો આવ્યો અને બીજો આવ્યો એટલે દુઃખ આવ્યું છે.
જે સુખ બીજાને લીધે મળવાનું હોય તે સુખ એટલે કે પરતંત્રતા લાવે છે. તે સ્વાધીન નથી, આપણા હાથની વાત નથી. યુવાન છોકરો ઓફિસેથી ઘરે આવે અને રસ્તાની અંદર વિચાર કરતો હોય કે ઘરે ગયા પછી પત્નીનો હસતો ચહેરો તો જોવા મળશે કે નહીં. કારણ કે સવારે 8 વાગે ટિફિન લઈને નીકળી ગયો હોય, 6 વાગે ફેક્ટરીમાંથી છૂટો પડે અને વિચાર કરે છે કે ઘરે ગયા પછી બારણાની અંદર હું જે વખતે પગ મૂકીશ એ વખતે ઘરવાળીનો ચહેરો મને હસતો જોવા મળશે કે કેમ. થાય કે ન થાય? બાંધીને થોડીક વાર ઝઘડો કરીને કદાચ ગયા હોય તો એમ થાય. યુવાન છોકરો ઓફિસેથી સાંજે ઘરે ગયા પછી પત્નીનો હસતો ચહેરો જોવા મળે એ સુખની વાત છે, પણ મળશે એવી સ્વાયત્તતા, સ્વતંત્રતા નથી. એવી અપેક્ષા છે કે ઘેરે ગયા પછી મને પત્નીનો હસતો ચહેરો જોઈ અને મને સુખ મળે, પણ એ મળશે જ એવી સ્વતંત્રતા નથી. એમ કે ગીતાકાર કહે છે કે ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते. મોગરાની સુગંધ લેવી એ સ્પર્શ સુખ છે. કેવી? મોગરાની સુગંધ લેવી એ સ્પર્શનું સુખ છે. સ્પર્શ સુખ આવ્યું કે પરાયણતા તો આવી, પરતંત્રતા આવી. ગીતાકાર સંસ્પર્શજા સુખો હંમેશા અસ્થિર હોય છે, નાશવંત હોય છે. એટલું જ નહીં પણ એ અંતવાળા હોય છે. એનો અંત થાય કે નહીં? મોગરાનું ફૂલ આજે આપણે લીધું, સૂંઘ્યું, પણ થોડાક સમય પછી તો એ કરમાઈ જાય, એટલે અંતવાળું થયું કે નહીં? એટલે ભૌતિક પદાર્થોથી જે માણસ છે એ તો બધા ક્ષણિક અને અંતવાળા છે. તેથી અક્ષય સુખ એ અંતવાળું નથી, તેથી એને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ શ્લોકમાં યમ હિ સંસ્પર્શા એટલે કે સુખો હંમેશા અસ્થિર છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન બે સુખો વચ્ચેનો ફરક સમજાવે છે. બ્રહ્મ સુખ અથવા આત્મ સુખમાં માણસ પરતંત્ર નથી. જરા વિષાદ આવે, કંટાળો આવે કે પ્રભુને યાદ કરવા લાગે, જેમાં તલ્લીન થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આત્મ સુખ એટલે વિષય સુખ છોડવાનું. આત્માનું સુખ એટલે વિષયોનું સુખ છોડવાનું. ક્યારે? તો કે સમાધિ અવસ્થામાં હોય ત્યારે. ચિત્ત એકાગ્ર કરીને પ્રભુની પાસે જ્યારે આપણે ઘરની અંદર જ્યારે ભક્તિ કરવા માટે જ્યારે બેસીને, ત્યારે બધા જ વિષયોને, બધા જ ભોગોને છોડીને એકલા માણસને બેસતા આવડવું જોઈએ. એમાં વિષય નહીં, ભોગ નહીં, પદાર્થ નહીં, કુટુંબ નહીં, પરિવાર નહીં, ધંધો નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. હું અને મારો ભગવાન, આ જે સુખ મળે છે એને અક્ષય સુખ કહેવામાં. એમાં વસ્તુની જરૂર નથી પડતી. બરોબર? એટલે અહીં કહે છે કે અક્ષય સુખ છે ને એ નાશવંત છે, એનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. અને બાકીના ભોગ અને પદાર્થોથી મળતા રહેલા જે સુખ છે ને એ બધા આવી રીતના અંતવાળા છે. એટલે અંતવાળા કરતાં જે અક્ષય સુખ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે, એમ ભગવાનનું કહેવાનું છે. તેથી રોજ માણસે ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભક્તિ એટલે દુનિયા આખીને ભૂલીને ભગવાનની અંદર મનને એકાગ્ર કરવું, એનું નામ ભક્તિ. એમ આપણું શાસ્ત્ર ગીતા આપને આ જ કહે છે કે મયેવ મન આધસ્ય મયી બુદ્ધિ નિવેશય નિવેશિષ્યસી મયેવ અત ઉર્ધમ ન સંશય. હે અર્જુન, આમાં તારે સંશય રાખવાની જરૂર નથી. અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે ભગવાન, આ પૃથ્વી ઉપર, આ સૃષ્ટિમાં બે પ્રકારના ભક્તો તમારી ભક્તિ કરે. હું અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે હે ભગવાન, આ પૃથ્વી ઉપર તમારા જે સાધકો છે અથવા તમારા જે ભક્તો છે એ બે પ્રકારના ભક્તો આ જગતમાં તમારા છે. કોણ કહે છે? એ બે પ્રકારના જે ભક્તો છે એ બે પ્રકારોના ભક્તમાં શ્રેષ્ઠ ભક્ત કોણ એ તમે મને સમજાવો. તો બે ભક્ત કયા હતા? તો અર્જુને કીધું એક સગુણ સાકાર રૂપે તમને ભજે છે તે, અને એક નિર્ગુણ નિરાકારે તમારી પૂજા યાચના તમને વંદન કરે છે તે. આ બે તમારા ભક્તો છે, લાડકા દીકરા છે. એ બંને તમારી ભક્તિ કરે છે, પણ મને તમે એ કહો કે આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત તમારો કયો? આ પ્રશ્ન કોણ કરે છે? અર્જુન આગળ કરવાનો છે. કે આ પ્રશ્ન એને કર્યો છે. ત્યારે ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કર્યા વગર જ ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. બંને મારા હૃદય છે, બંને મારા ભક્તો છે, બંને પ્રાણ કરતાં મને પ્રિય છે. આવા બંને લાડકા મારા દીકરા છે.
પણ તું જો એમ કહેતો હોય કે બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ, તો ભગવાને કીધું કે મયા વેશ્ય મનો એમાં નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયા પુત પેતાસ તે મેં યુક્ત પરતમ. હે અર્જુન, આ બેમાં શ્રેષ્ઠમાં ભક્ત જો તું ગણતો હોય, બે શ્રેષ્ઠ છે, બે મારા હૃદય છે, બે ને છોડવા જેવા નથી, બે મારા જ છે. પણ તું મને બેમાં જો ભેદ સમજાવવાનું કહેતો હોય તો મયા વેશ્ય મનો એમાં, સવારમાં ઉઠી નાહી ધોય અને મારી અંદર જે ચિત્ત પોરવી અને મારો જે શણગાર છે, મારો જે શૃંગાર છે, મારા જે ઘરેણા છે, મારું જે કાંઈ શરીર છે, એની અંદર જે લીન થઈ અને આખા જગતને ભૂલી અને મારા સગુણ સાકાર સ્વરૂપની જે પૂજા કરે છે ને, આ ભક્ત મારો શ્રેષ્ઠ છે. નિર્ગુણય મારો છે, પણ એ તો બહુ અઘરો ને મોટો છે ભાઈ. શું છે, એમાં પડી જવાની સંભાવના ખૂબ જ મોટી હોય છે. પણ આ એક સામાન્ય સાધક પણ આ ભક્તિ કરીને મારી પાસે આવી શકે છે. આમ જો ભેદ જ પાડવાના હોય તો ભગવાનને થોડીક આવી રીતની વાત અર્જુનને સમજાય છે. અહીંયા પણ બે જ વાત, એક પદાર્થોથી મળતું જે સુખ છે એ અંતવાળું છે, અને વગર પદાર્થથી જે સુખ મળે છે તેનો અંત નથી, તેને અક્ષય સુખ કહેવામાં આવે છે. એટલે ભગવાને બે ભાગ પાડીને આ શ્લોકની અંદર શાશ્વત સુખ કહ્યું તો કે એમાં પદાર્થની જરૂર પડતી, આસન નાખ્યું, નાયા ધોયા અને આખા દુનિયાને ભૂલી અને ભગવાનની સામે એકાગ્ર થઈને 5-15 મિનિટ, અડધો કલાક, કલાક, 2 કલાક જેવી જેની તાકાત, બરાબર ને, એ આખા જગતને ભૂલીને બેસવાની જેની તૈયારી હોય ને, આને અક્ષય સુખ કહેવામાં આવે છે. અને બીજું નાશવંત છે. જે પદાર્થો આજે દાખલા તરીકે ખાધો છે તો એ ખલાસ તો થવાનો જ નહીં. પેટની અંદર ઘણું બધું 2-2.5 કિલો બપોરે આપણે નાખી દઈએ અને હાંજ પડે એટલે ખલાસ થવાનું જ નહીં. એ બધું અંતવાળું છે, હાંજે પાછું ભૂખ લાગે કે નહીં. આ બધા અંતવાળા જે પદાર્થો છે ને એ દુઃખકારક છે, અને અક્ષય સુખ છે ને એ માણસને અંત સુધી પણ એને આવી રીતનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી બે વાતો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કરી. તેથી અહીં કહે છે કે આ શ્લોકમાં એ સંસ્પર્શજા સ્પર્શજા સુખો હંમેશા અસ્થિર છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન બે સુખો વચ્ચેનો ફરક સમજાવે છે. બ્રહ્મ સુખ અથવા આત્મ સુખમાં માણસ પરતંત્ર નથી. જરા વિષાદ આવે, કંટાળો આવે કે પ્રભુને યાદ કરે છે, તેમાં તલ્લીનતા થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આત્મસુખ એટલે વિષય સુખ છોડવાનું. દ્રષ્ટાંત લેવાનું હોય તો સામાન્ય માટે ઊંઘનું દ્રષ્ટાંત લઈ શકાય. કેવું? સામાન્ય સિદ્ધ પુરુષ માટે નહીં, પણ સામાન્ય માણસ જો લેવાનો હોય તો ઊંઘનું દ્રષ્ટાંત દાદા કે આપણે આપી શકાય. ઊંઘની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ યાદ છે, કોઈ ધંધો યાદ છે, નોકરી છે, કોઈ કુટુંબ પરિવાર જે કાંઈ રાત્રે ભૂલીને સૂતા હતા એ 6 કલાક સુધી આપણે કાંઈ યાદ છે. એટલે જો લેવાનો જ દ્રષ્ટાંત હોય તો અહીંયા ઊંઘનું લેવું લઈ શકાય છે. અહીંયા બધી વાતો છોડી દઈએ છે, બાહ્ય વાતો કાંઈ છે આપણે નથી. એમ જો સંસ્પર્શજા ભોગ મનની રમત હોય તો મનને સમજાવવું જોઈએ કે તું આટલું ઘેલું શા માટે થયો છો. માણસ નાટક જોવા જાય, તેમાં અર્જુન સુભદ્રાના પાત્રો હોય, અર્જુનનું પાત્ર હોય, સુભદ્રાનું પાત્ર હોય, બલરામનું પાત્ર હોય, કૃષ્ણ. કારણ નાટક જો આપણે કોઈ પણ જાય, કોઈ પણ આવી રીતના મોટા હોલની અંદર નાટક હોય, અને નાટક જો આપણે બધા જૂના જમાનામાં બધા ગામડે ઓલા ભોવાઈ આવીને નાટકો કરતા, ને શહેરમાં હોય તો મોટા મોટા આ ગાંધી સ્મૃતિ જેવા હોલ છે ને, એ મોટા હોલની અંદર નાટક રોજ દર વર્ષે ભજવાય છે. આજની તારીખોમાં પણ ભજવાય છે. માણસ જ્યારે સુભદ્રા હરણનું નાટક જોવા માટે માણસ જાય ને, ત્યારે શાંતિથી બરોબર ખુરશી ઉપર બેઠો હોય, સ્ટેજ ઉપર અલગ અલગ પાત્રો અલગ અલગ રીતે પોતાની જે કલાઓ છે ને એ આ નાટકની અંદર બધા રજૂ કરતા. સુંદર મજાનું નાટકનું નામ શું છે? સુભદ્રા વસ્ત્ર હરણ. આખું 3 કલાકનું નાટક છે. કેટલું? 3 કલાકની અંદર સુભદ્રા સાથેનો પ્રેમ અર્જુનને કેવી રીતનો થયો અને હરણ કરીને એ આવી રીતનો કેવી રીતનો જો એ બધી જ વાતો એ નાટકની અંદર આ નાટ્ય જેણે બનાવ્યું છે ને એ સરસ મજાનું આવી રીતનું કરે છે. તેથી માણસ નાટક જોવા જાય તેમાં અર્જુન સુભદ્રાના પાત્રો હોય. સુભદ્રા અતિશય સુંદર છે, સૌંદર્ય ખજાનો છે. તેનું હરણ કરવા માટે અર્જુન
અર્જુને સંન્યાસ લીધો. બરાબર, નાટક આપણે જોઈએ તો ખબર પડે, અથવા મહાભારત વાંચી તો પણ આપણે ખબર પડે. આપણે બધાને ખબર છે કે અર્જુનને 12 વર્ષનો અહીંયા શું કહેવાય પોતાનું રાજ છોડીને બહાર જવાનું થયું હતું. કારણ કે બધા ભાઈઓએ નક્કી કર્યું ઇન્દ્રપ્રસ્થની અંદર બધા જ ભાઈઓ શાંતિથી રહેશે અને દ્રૌપદીની સાથે 1 વર્ષના આવી રીતના મહેલની અંદર રહેવાના વારા હોય છે. નિયમ એવો હતો કે જે મહેલની અંદર અહીંયા દ્રૌપદી હોય એમાં બીજા કોઈ ભાઈએ જવાનું નહીં. યુધિષ્ઠિરના મહેલમાં જો દ્રૌપદી હોય તો બીજા બાકીના 1 વર્ષ સુધી એમાં ફરકવાનો નહીં. હવે ઘટના એકવાર એવી બની ઇન્દ્રપ્રસ્થની અંદર કે દુશ્મનોએ ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઉપર ચડાઈ કરી અને ગાયોનું ધણ વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને એ વખતે અર્જુનનું જે ધનુષ્ય હતું ને એ યુધિષ્ઠિરના ખંડમાં હતું, એના રૂમમાં હતું. હવે એક બાજુ અહીંયા ગાયોનું રક્ષણ કરવું ક્ષત્રિયનો ધર્મ હતો અને બીજા બાજુ અહીંયા શરત ભંગ થાય. કે શરત ભંગ એવી હતી કે આ શરતનો કોઈ 4-5માંથી ભંગ કરે ને તો એને 12 વર્ષ સુધી આ છોડી અને બહાર ફરવાનું, ગમે ત્યાં એને વનમાં જવું હોય તો વનમાં જાય ને યાત્રા કરવી હોય તો યાત્રા કરે. હવે આ નિયમ હતો એટલે અહીંયા અર્જુન વિચાર કરે છે કે બે બાજુ મુશ્કેલી, જો લડાઈ ન કરું તો આ દુશ્મનો અહીંયા ઇન્દ્રપ્રસ્થની જે ધણ છે ને વાળીને જતા રહીએ, અને જો ધનુષ મારું ગાંડી લેવા જાવ તો 12 વર્ષ સુધી મારે ઇન્દ્રપ્રસ્થ છોડીને બહાર જવાનું થાય. તેથી મુશ્કેલીમાં મૂકે, જે થવું હોય થાય. હવે એમ કરીને ધનુષ લીધું અને ગાયોને હંકાવીને જે લોકો દુશ્મન એના હાથમાંથી બધું છોડાવે. નિયમ પ્રમાણે યુધિષ્ઠિરે સવારે જ કીધું કે ભાઈ તારા પોટલા બાંધ, 12 વર્ષ સુધી તારે, વાર્તા લાંબી છે, મહાભારત વાંચજો. પછી આવી રીતના 12 વર્ષ ભાઈ અર્જુન તો નીકળી ગયો ઘરમાંથી, બરાબર, બધા તીર્થક્ષેત્રમાં ગયો, બધે ફરતો એમ થયું હાલની હવે છેલ્લો દિવસ છે ને, છેલ્લા 2-3 દિવસ મામાના ઘેરે જાવ. એમ મામાનું ઘર એટલે દ્વારકા થાય ને, દ્વારકા થાય કે નહીં કે ન થાય? એટલે આ પછી કહેજો ભાઈ, ભૂલ પડે. દ્વારકાની અંદર આવ્યા અને ભાઈ 12 વર્ષ સુધી વાળ કાપવાના નહીં, દાઢી કરવાની નહીં. એટલે શું થયું ભાઈ, બધું દાઢી મોટી અવડી દાઢી થઈ ગઈ, વાળ વધી ગયા. એટલે સામાન્ય રીતે એને મોટા ભાગના લોકો કોઈ ઓળખી શક્યા ને. આવું એક વર્ણન છે અહીંયા. સુભદ્રા વસ્ત્ર હરણની અંદર નાટક આપણે જ્યારે જોતા હોય ને ત્યાં આવા પાત્રો સ્ટેજ ઉપર આવતા હોય છે. એમાં આ પાત્ર આવ્યું કેવું, અર્જુન તો મામાને ઘેર દ્વારકા પહોંચી ગયો છે, ધર્મશાળાની અંદર રાત્રિ રોકાણ કર્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણને વિચાર આવ્યો કે હમણાં બલરામ થોડા કૂદાકૂદ કે છે અને સુભદ્રાને દુર્યોધનની સાથે પરણાવવાની ખૂબ જ હઠ લઈને બેઠા. હવે મોટા ભાઈને કોણ સમજાવે, બહુ અઘરી વાત અહીંયા આવીને ઊભી રહી. મોટા ભાઈ તો એક વેન લઈને બેઠા છે કે સુભદ્રાનું લગ્ન તો મારે દુર્યોધનની સાથે કરવાનું છે. અહીંયા શું કહે છે કે સુભદ્રા કહે છે કે મારે દુર્યોધન સાથે લગ્ન કરવું નથી, મારે તો અર્જુન જોડે કરવું. આવી રીતની વાત થાય છે, ઘણું બધું ગૂંચવાણું હોય છે. અને એવા સમયે દાઢીને બધું વધારેલો અર્જુન અહીંયા શું કહેવાય ધર્મશાળામાં રાત રોકાય. ભગવાન તો અંતર્યામી હતા, જોઈ ગયા કે મારો લાડલો દીકરો આવ્યો છે ફરતો એટલે ધર્મશાળામાં ગયા. ધર્મશાળામાં મળ્યા કે કેમ અર્જુન શું છે કે થઈ ગયા 12 વર્ષ પૂરા, કે હવે થોડા સમય પછી ઇન્દ્રપ્રસ્થ પ્રયાણ કરવાનો છે. પણ તને એક વાત કહું, તને મારી બેન ગમે કે ગમે તો છે પણ એમ થોડી કોઈને લઈ લેવાય. હો તો કે હું જે કહું ને એ પ્રમાણે તું કરીને તો સુભદ્રા તારી હારે પરણી જાય. આ નાટકમાં આવે, નાટક આપણે જોતા હોય ને સ્ટેજ ઉપર, ત્યાં બધા પાત્રો આવતા હોય છે. બધા એ પાત્રોનું વર્ણન કરતા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી સુંદર મજાની આખું આ નાટકની દાદા વાત કરે છે. એ કે આવી રીતનું એ કે જ્યારે થવા લાગ્યું ત્યારે કે શું કરવાનું, એ કે આ દાઢીને વાળને બધું તારે એમને રાખવાનું, બરાબર. બીજા આજે આતે કપડાં પહેર્યા છે ને રાજા પાટના, એ બધા કાઢી અને ભગવા વસ્ત્ર તારે પહેરવાનું, કેવા મોટું તિલક રાખવાનું અને મોટા શું કહેવાય પારાવાળી જે જોતા છે ને એ 2-4 આમ તેમ નાખી દેવાનું, આમ લાંબુ ટીલું કરવાનું, બરાબર. આવું બધું તું વેશ ધારણ કરી. એ કે ભગવાન હું તો ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું, મારે કે એ કે ટેમ્પરરી સંન્યાસ થાની કે હું કે ભગવાન શું કે છે તારે કાયમ સંન્યાસ લેવાનો નથી પણ ટેમ્પરરી લેવાનું છે, અને હું કહું એટલું તારે કરવાનું છે. ટાઈમ થઈ ગયો. ની સાથે અર્જુનને કેવી રીતે પરણાવો
એના પ્લાન ભગવાન કૃષ્ણ પોતે દ્વારકામાં ઘડતા રહ્યા. બરાબર ને? એનો આપણે થોડોક વિચાર કર્યો. સુભદ્રાને અર્જુનની સાથે પરણવું હતું, બલરામને સુભદ્રાને દુર્યોધનની સાથે પરણાવી હતી, એટલે ઘરની અંદર જ ઝઘડો શરૂ થઈ ગયો. ભગવાન વિચાર કરે છે કે મોટા ભાઈને તો કેમ કહેવું, એની સામે તો કોઈ લગભગ આવું પ્રસ્તાવ મૂકી શકે નહીં. પણ એને ભગવાન કૃષ્ણ તો કેવા છે ભાઈ, બધું ગમે તેમ કરીને ભેગું કરીને વ્યવસ્થિત ગોઠવી દે એવા બધા છે. તેથી એણે નક્કી કર્યું કે આ બાવો આવ્યો છે, આજે દ્વારકામાં કોઈને ખબર નથી કે આ ફઈ કુંતી માતાનો છોકરો છે. મોટી મોટી જટા, મોટા મોટા વાળ, બધી રીતે ખાલી એને વિચિત્ર વેશ પહેરાવી દીધો. ભગવાને કીધું તારે હવે આ ભગવા પહેરવાના, આ સામાન્ય કપડાં તું પહેરીને આવ્યો છો ને એ બધા કાઢ. કે પણ ભગવાન મારે સંન્યાસ કે ટેમ્પરરી લેવાનો, હું તને ક્યાં કાયમ કહું, તારે ટેમ્પરરી સંન્યાસ લેવાનો છે. મોટા મોટા રુદ્રાક્ષના આવડા પાળાવાળી 2-5 માળા તું અહીંયા દ્વારકામાંથી ખરીદી લે અને ડોકમાં બરોબર નાખી દે, કાશીથી રામેશ્વર સુધી તિલક કરી લે, સીપીઓ એકાદો લઈ લે, અને કાંઈ મૂંઝવણ થાય તો નારાયણ નારાયણ કરતો બેસી જાય. અને ભગવાને બીજી પણ એક સલાહ આપી, આટલું કરી તો તારું કામ થવાનું નથી. 2-5 જણાને 200-200 રૂપિયા તારે દરરોજ આપવાના, પ્રચાર કરવો કે ભાઈ કનકલથી એક બહુ મોટા મહાત્મા આવ્યા છે, એને મૌન વ્રત છે, પણ એ પામી ગયેલી વ્યક્તિ છે ને 200 વર્ષ તો ઓછા નામે તો એના ત્યાં જ છે. હું આવું આના બાબતમાં તારે પ્રચાર કરવા માટે 2-4 લોકોને તારે 200-200 રૂપિયા દરરોજના આપી અને તારે પ્રચાર કરવાનો. હાલો એ કહી, અને ભાઈ તો દ્વારકાની અંદર આવો પ્રચાર શરૂ થઈ ગયો. ભાઈ કનખલથી એક દ્વારકા હરિદ્વારથી બહુ મોટા મહાત્મા આવ્યા છે અને કેટલાય વર્ષ સુધી હિમાલયમાં તપસ્યા કરી. આવડા વાળ લાંબા છે, આવડી દાઢી છે, અને શું એનું રૂપ, એનું શું એનું ટાલ્યું, કારણ કે અર્જુન યુવાન હતો એટલે દેખાડો તો હતો જ, એટલે કે શું એનું તેજ તમે જોવો ને તો 25 વર્ષનો યુવાન હોય ને એવું છે, પણ છે 200 વર્ષના મહારાજ. એટલે આ તો આખા દ્વારકામાં શરૂ થઈ ગયું, વખાણ શરૂ થઈ ગયા કે તારો મહાત્માના દર્શન કરવા માટે જવું જોઈએ. આમ કરી અને બધા તો લાઈન લાગી ભાઈ, 2-3 કલાકે મહારાજના દર્શન કરવાનો વારો. હવે આ વાત હાલતા હળપતિ કોણ, બલરામની પાસે પહોંચે. બલરામને સંન્યાસીઓ બહુ ગમતા. એને કંઈ દ્વારકામાં કોઈ સંન્યાસી કે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે ને એટલે એ મરી જ પડે એટલો એને એના ઉપર પ્રેમ હતો. એટલે કૃષ્ણની 2 બાજુમાં બેઠા હતા. કાવતરું કોનું હતું આ બધું? કૃષ્ણનું. એટલે કૃષ્ણને કહે કે તને કાંઈ ખબર છે, આ બધું આમ જ કરી રાખશો, બીજી કાંઈ ધ્યાન કે છે હું? એ કે આપણા નગરમાં આટલા મોટા મહાત્મા આવ્યા છે અને આપણે દર્શન કરવા જવું ન જોઈએ. એ કે ભાઈ તમારે જવું હોય તો જાઓ, હું તો આવા ભગવાધારીનો કાંઈ ભરોસો કરતો. એ ગમે તેવા વેશ પહેરીને આપણે ગમે તેવું કામ કરીને ખરાબ કામ કરીને જાય ને, એટલે આપણે તું આ નાસ્તિક જ રહ્યો. બલરામ કે તને આ કાંઈ ખબર છે કે નહીં? હું કે તું તો હાવ નાસ્તિક જ રહ્યો. ભગવાન કે મારે આ એની પાસે બોલાવવાનું છે. એટલે બલરામ બહુ આગ્રહ પકડીને કે આવા મહાત્મા આવ્યા હોય તો આપણે એને પગે લાગવા જવું જોઈએ, નમસ્કાર કરવા જવું જોઈએ, આગ્રહ કરીને આપણા મહેલમાં પણ લાવવા. આવું બધું મનની અંદર બલરામ વિચાર કરે છે. કૃષ્ણ વિરુદ્ધમાં ઊભા કે ભાઈ આપણે તો આવા બાવાનો, મેં તો અત્યાર સુધી આવા બાવાનો કોઈથી ભરોસો કર્યો, બોલે કાંઈ, કરે કાંઈ, વિચારે કાંઈ, અને વર્તન કાંઈક જુદું જ હોય. એટલે આપણે આમાં હાલની હવે એમ કે એમ થોડું હાલે, હા ગુજરાતીમાં કહેવાનું હોય તો એ પરાણે કૃષ્ણને એ મહાત્માની પાસે લઈ ગયા તો 2 કિલોમીટરની લાઈન. હવે આ તો રજવાડામાંથી આવેલા 2 ભાઈઓ, એટલે લોકોએ કીધું પહેલાં ભાઈ એને સાંજ આપી કે બરાબર ને. એટલે એ 2 ગયા, નમસ્કાર કર્યા, વારંવાર જાય, પગે લાગે, ચરણામૃત લે. કૃષ્ણ થોડેક દૂરથી ઊભા ખાલી 2 હાથ જોડે બરાબર. એટલે ઓલો તો વારંવાર બલરામ કે કેટલું ટાલિયાનું તેજ છે, કેટલું આ લગભગ 250 વર્ષ તો પાકા, લોકો તો 200 વર્ષ કહે છે, પણ મને એમ લાગે છે કે 250 વર્ષની મૂર્તિ હોવી આટલી સરસ છે. એ કે એ કૃષ્ણે કામ કરીએ આપણે આને આપણે મહેલમાં લઈ જાય. ના હો, આપણે સહમત નથી, આવાને મહેલમાં લઈ જવાય. એ કે આ કાંઈ ત્યાં મહેલમાં આવીને જો કાંઈ ઊંધું સતું કરે તો આપણી આબરૂ જાય. કે આપણું આ યદુકુળનું નાક કપાઈ. કે કૃષ્ણ શું કહે છે કે આવા લોકોને આપણે એ કે અહીં બેઠા એ બરાબર છે. એટલે જાહેરની અંદર બધા યાદો બધા સાંભળતા હતા ને એમ કૃષ્ણએ કીધું. બલરામે પણ એને સાંભળતા કીધું કે આ મહાત્માને આપણે આપણા મહેલની અંદર લઈ જાઓ. કૃષ્ણએ બધાને સાંભળતા વિરોધ કર્યો કે ભાઈ હું આ વાતમાં સહમત
નથી. આના કાંઈ ભરોસા હોય ને આ તો આવા વિચિત્ર વેશ પહેરીને કેટલાય આટા મારતા હોય ને એને હું મનમાં હાલતો હોય આપને થોડી ખબર હોય કે આપણે એમાં નથી કે તમારે લઈ જાવ હોય તો લઈ જાઓ. હકીકતે લઈ જવાનું તો એને જ હતા સુભદ્રા સાથે બધું. પણ આવું નાટક શરૂ કરે છે અને નાટક આપણે જોતા હોય ને ત્યાં આ બધા દ્રશ્યો આવી રીતના નાટકની અંદર આવે એમ દાદા ઘણી વાર છે. હવે બહુ આગ્રહ પકડ્યો કે તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે લઈ જાઓ પણ મારું મન તો ના પાડશે. તું તો આવો નહોળા નાસ્તિક જ રહ્યો એમ કહીને કૃષ્ણને ઘણીવાર આવી રીતનું બોલી પણ જાતા એમ કે કાંઈ વાંધો નહીં. એ તો પછી પેલા માણસોને કીધું ભાઈ પાલખી લઈને જાઓ સરસ મજાનો રથ બથ લઈ આવો અને મહાત્માને એ કે આપણે એક મહેલની અંદર ઉતારો આપો. એ કૃષ્ણ મહેલમાં ઉતારો આપો એટલે સેવા કોણ કરશે ખબર તને? એ કે આપણી પાસે ઘણા માણસો છે. કૃષ્ણ કે 5-7 માણસોને મોકલી દેવું. એ કે એમ નહીં સુભદ્રાને સેવા કરવા મોકલવાની છે બલરામજી. એ કે આપણે એમાં સહમત નથી કે તમારે મોકલવી આવી યુવાન છોકરી હોય અને કોઈ મહાત્માના સેવા કરવા જાય મારી બુદ્ધિમાં બેસતું નથી ભાઈ. એ કે તું તો તને કાંઈ વિશ્વાસ જ નથી કોઈના ઉપર. આટલો સરસ મહાત્મા આટલી મોટું એનું ટાલ્યું તો જો કેટલું આમ ચમકે છે. એ કે હોય 25 વર્ષના એવું લાગે છે પણ 2.5 વર્ષનો તો હશે જ. એ કે જે હોય તે પણ આપણે દ્રૌપદી જેવી આવી રૂપાળી આપણી બેન જે છે ને એને સેવામાં મોકલે. તું આવો ને આવો રહ્યો હું તો મોકલવાનું જ. લાંબી છે નાટકમાં બધું આ બધું આવે. નાટકની અંદર આ બધું શરૂ થયું અને સુભદ્રા તો સેવામાં લાગી ગઈ. 2-5 દાસીઓ સાથે સુભદ્રા આવે મહારાજની રોજ સેવા કરે ખાવા પીવા રસોઈ બનો જે કાંઈ હોય ને. એટલે પછી કૃષ્ણ આ કે વાર્તા તો બહુ લાંબી છે. આ કહે છે કે અર્જુનને સંન્યાસ લેવા કહ્યું તો અર્જુન કહે કે હું સંન્યાસ લઉં કેવી રીતે? કૃષ્ણ કહે હું તને કામ ચલાવ ટેમ્પરરી સંન્યાસ લેવાની વાત કરું છું. અર્જુન સંન્યાસી બની દ્વારકાની ધર્મશાળામાં જ્યાં હતો ત્યાંથી આવી અને મહેલની અંદર આવી ગયો. ચારે બાજુઓથી લોકો આ સંન્યાસીઓનું ખૂબ વર્ણન કરવા લાગ્યા. બલરામ અને કૃષ્ણ પણ દર્શન કરવા માટે આવ્યા. બલરામે નમસ્કાર કર્યા, પગે લાગ્યા, ચરણામૃત લીધું અને મહાત્માને કીધું કે તમે અમારા મહેલમાં પધારી અમારી મહેલને પવિત્ર કરવાનું તમે આવી રીતનું કામ કરો. પવિત્ર કેવો અમારા મહેલને તમે પવિત્ર કરો. કૃષ્ણએ ફૂલ વિરોધ ત્યાં નોંધાયો. બલરામ નમસ્કાર કર્યા પછી તરત જ અલકે ત્યાંથી હટતા જ નથી. અર્જુન યુવાન હતો, રૂપાળો હતો, સુંદર હતો અને તેમાં સંન્યાસીનો વેશ ધારણ કર્યો એટલે એ અતિશય દીપી ઉઠ્યો. એક તો રૂપાળો તો હતો જ, બધા એમાં રૂપાળો પાંડવોમાં વધારે રૂપાળો એ હતો. સંન્યાસીના કપડાં પહેર્યા એટલે વધારે તેજસ્વી લાગતો હતો. બલરામ સંન્યાસીને અલકે નમસ્કાર કરીને કહે બાપજી અમારા મહેલમાં આવી અને અમારા મહેલને પાવન કરો. 2 હાથ જોડીને બલરામ કે બાપજી અમારા મહેલમાં આવીને અમારા મહેલને પવિત્ર કરો. એ કે શ્રી કૃષ્ણ બલરામને કહે ભાઈ આવા સંન્યાસીઓને આપણા મહેલમાં લેવાય નહીં. ક્યાં આ યુવાન ભલે યુવાન સંન્યાસી છે પણ આનો કાંઈ ભરોસો. એટલે વિરોધ નોંધાયો કૃષ્ણ ભગવાન. તું તો આવો ને આવો નાસ્તિક રહ્યો, કોઈના પર વિશ્વાસ રાખતો જ નથી. કૃષ્ણ કહે આવાને આપણે ત્યાં લેવાય નહીં ભાઈ. મારો તો વિરોધ છે આવા માણસને કહે આપણા મહેલમાં આને લઈ આવાય. ધર્મશાળામાં બરાબર પીડ્યો છે. એ કે કૃષ્ણએ કીધું ધર્મશાળામાં મહાત્મા પડ્યા છે ને એ મહાત્માને ન્યાન રહેવા જોઈએ કે. બલરામ કહે કૃષ્ણે બધાને દેખતા બલરામને કૃષ્ણે બધાના દેખતા અને સાંભળતા કહ્યું વાત ખરી પણ બધા સંન્યાસી વિશ્વાસ કરવા જેવા લાગતા. બધા ઉપર વિશ્વાસ કરાય નહીં. તમે કહો છો કદાચ સંન્યાસી હારા પણ હોય એમ, હું ના નથી પાડતો, પણ બધા કાંઈ વિશ્વાસ કરવા જેવા હોતા નથી. આનો મને વિશ્વાસ આવતો નથી એટલે ન લઈ આવો તો સારું એમ. તેથી બલરામ કહે તું નાસ્તિક છો, હું લઈ જઈશ અને સુભદ્રાને આ સંન્યાસીની સેવા કરવામાં એને પણ મૂકી દઈશ. એમાં તો બહુ વિરોધ કૃષ્ણે નોંધાવ્યો કે એ તો શક્ય નહીં. પણ મોટા ભાઈ કે એટલે પછી કૃષ્ણ એનું અપમાન કરતા નહીં એમ કે. સુભદ્રા સંન્યાસીની સેવામાં લાગી ગઈ. સુભદ્રાને અર્જુને જુએ ત્યારે રોમાંચ ઊભા થઈ જાય બરાબર, અને બધા જ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય કે કેટલી સુંદર છે બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણે આને મારી સાથે પરણાવવાની વાત કરી છે એ યોગ્ય જ વાત. એમ આ સંન્યાસીના રૂપની અંદર આવેલો અર્જુન
આવા વિચારો કરવા લાગ્યો. આ વાતની બીજાને ખબર પડે તો શું થાય? એટલે ઘણીવાર રોમાંચ ઊભા થઈ જાય. એટલે બધા જતા રહીએ એટલે રાતના 12 વાગે કૃષ્ણ પાછા આ સંન્યાસી મહારાજને એકલા મળવા આવે. કેમ રહ્યું ભાઈ આખો દિવસ? ઈ કે બધી વાતચીત બધું કરે. એ કે ભગવાન એક તકલીફ છે. એ કે બધાય મળવા આવે છે, બધું કરે છે. સુભદ્રા બધી ઘણી બધી દાસીઓ સાથે સેવા કરવા આવે છે, પણ સુભદ્રાની સામે જ્યારે મારી નજર જાય છે ને ત્યારે સ્પર્શ, અહીં ભગવાને ગીતામાં શું આપ્યો છે? યમ હિ સંસ્પર્શા. એટલે મારા રૂવાડા ઊભા, મારા શરીરની અંદર સુભદ્રાને હું જોઉં છું, એનું રૂપ જોઉં છું, એનું સૌંદર્ય જોઉં છું, એની જે નમણી આંખો જોઉં છું ને ત્યારે ભગવાન મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. મારા સ્પર્શની અંદર એમ થાય કે આની સાથે લગ્ન કરીને હમણાં જ એને ઉપાડીને આવું ઘણીવાર મને થાય છે. ભગવાન આનું કાંઈ સોલ્યુશન ખરું? ભગવાન કે હા, એનું છે સોલ્યુશન. હું કહું એ પ્રમાણે તું કહીને એટલે બધું આર પાર આપણું બધું નીકળી જશે. આ વાત તેથી બધું બરાબર છે, પણ સુભદ્રાને જોતા જ મારા રોમાંસ જોતા જ ઊભા થઈ જાય છે. એ જ્યારે એ મારા શરીરમાં હાથ પીરસીને જ્યારે સ્પર્શ કરવા આવે ને ત્યારે મને એમ થાય છે કે મારા શરીરના બધા જ રોવાડા ઊભા થઈ જાય છે. આ વાતની બીજાને ખબર પડે તો શું થાય? તેથી હું કઠણ થઈને પડ્યો રહું છું કે સુભદ્રા જ્યારે જ્યારે પીરસવા આવે, જ્યારે મારા કાંઈ કપડાં કે આન તેના આડાવડા હોય તો એ મને જ્યારે હાથમાં આવે ને સ્પર્શ થાય છે ને ત્યારે ભગવાન મારા રૂવાડા. પણ આ જો બીજાને વાત કહું ને તો અહીંયા બધા યાદવો મારી ઉપર તૂટી પડે ને મને જ ખલાસ કરી નાખે કે હવે કરવું હું કે આમાં હું અટવાણો છું. એટલે આનો કાંઈ ઉપાય હોય તો આ બંને રાત્રે નર અને નારાયણ, કોણ છે? નર અને નારાયણ બંને વાતો કરતા બેઠા છે અને અર્જુને પોતાની આ એક વાત ભગવાનની સામે મૂકી. એમ કૃષ્ણ કહે તને ઢોંગ કરતા નથી આવડતો? શું કે છે? આવું જ્યારે થાય, સુભદ્રા જ્યારે પીરસવા આવે અને હું હાથ પકડીને એમ કહું કે નહીં નહીં હવે મારે ખાવું નથી, ત્યારે તને જે રૂવાડા ઊભા થાય છે ને ત્યારે તને ઢોંગ કરતા નથી આવડતું? કે હાલ હું એક ઢોંગ બતાવું. છે કૃષ્ણ કે હું તને એક ઢોંગ બતાવું, એ ઢોંગ તારે કરવાનું. શું કે છે? કૃષ્ણ કહે તને ઢોંગ કરતા નથી આવડતું? સુભદ્રાને જોયા પછી તારા રોમાંસ અને તને જો સ્પર્શ થઈને તારા અંદર રૂવાટી જો ઊભી થઈ જતી હોય તો શું કરવાનું? કૃષ્ણ કહે તને ઢોંગ કરતા નથી આવડતું. સુભદ્રાને જોયા પછી તારા રોમાંસ ઊભા થાય તો તારે તરત જ નારાયણ 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 કરવા માંડવાનું. એટલે આને એમ થાય કે આ મોટો ભક્ત, આ ખાલી બાપુ નથી, આવ પણ મોટા નારાયણનો પણ ભગત. શું કે તારા જ્યારે રૂવાડા ઊભા થાય સુભદ્રાને જોયા પછી તને એમ થાય કે આનું કાનમણા અહીંયા એને લઈ જાઓ, આની સાથે પરણી જાઓ. એવું જો તને મનની અંદર જો અંદર થતું હોય ને તો તારે શું કરવાનું? નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એટલે આવનાર દાસીને સુભદ્રાને કે આ તો મોટો ભગત છે એમ કે નારાયણ નારાયણ બોલવાનું. એટલે બધાને લાગે કે સંન્યાસી મહારાજ પાક્કા ભગત છે. સંન્યાસી મહારાજ કેવા છે? પાક્કા ભક્ત છે. તેથી તેમને રોમાંચ થતા હશે. આ સુભદ્રાનું નાટક માણસ એટલી તલ્લીનતાથી જુએ કે આખું જગત ભૂલી જાય. હું જ્યારે નાટક જોવા માટે જ્યારે પ્રેક્ષકો એટલા બધા જ્યારે બેઠા હોય છે ને ત્યારે એટલી તલ્લીનતાથી આ નાટક જોવે. કારણ કે નાટકની અંદર જ એટલું આવી રીતનું જે નાટ્યકાર છે એને એટલું સરસ મજાનું પાત્રનો પણ અભિનય એવો કર્યો છે અને જેણે લખ્યું છે ને એને જબરજસ્ત આવી રીતના બધું ઘણું બધું લખ્યું છે. તેથી જોનાર માણસ થિયેટર છોડીને બહાર આવે પણ તેનું મન તો સુભદ્રામાં જ ચીટકેલું હોય. કારણ કે નાટકમાં સુભદ્રાને જ હોય, બરાબર ને? એ તો એને ચીટકેલું જ હોય. પછી તેનું પોતાનું ડાહ્યું મન કહે અરે સુભદ્રા અર્જુનને મળે, આપણે થોડી જ મળવાની છે, આપણે તો નાટક જોવા આવ્યા તરીકે. સુભદ્રા તો કોને મળવાની છે? અર્જુનને મળવાની છે, બરાબર? અને એટલે તો આ નાટકની અંદર આટલી સરસ વાતો લખી છે. આવી રીતે મનને પૂછવાનું કે એ હિ સંસ્પર્શજા ભોગા. આ શ્લોકની અંદર શું કે મનને પૂછવાનું છે કે એ હિ સંસ્પર્શજા ભોગા. તેને લાગે છે કે ભોગ તને મળે છે પણ ભોગ તને મળતા નથી. સુભદ્રા તો અર્જુનને જ મળવાની છે. તે તો ખાલી નાટક જોઈને 3 કલાક સુધી ખાલી તે તો આનંદ જ મેળવો છે એમ કે. પણ એ તો ઇન્દ્રિયોને મળે છે. તું શા માટે ઘેલો થાય છે?
ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે કે આ ભોગો સંસ્પર્શ છે, તે માટે જાણી લેવું જોઈએ. અને સંસ્પર્શ જ છે એટલે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોથી ઉત્પન્ન થતા ભોગો અંતવાળા છે. તેથી હે અર્જુન, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી અને સંસ્પર્શજા સુખ કે દુઃખનું કારણ છે. આદ અંત એવ, આદ એટલે કે બધા જે ભૌતિક જે સુખો છે ને એ બધા અંતવાળા છે, એમ ભગવાને આ શ્લોકમાં કહેવાનું છે. આ નાટક દ્વારા, નાટક તો લાંબુ છે બરાબર ને, નાટક તો પછી હરણ કેવી રીતનું થાય છે અલગ અલગ લેખકોએ અલગ અલગ રીતે બધાએ અલગ અલગ રીતે ઘણાએ લખ્યું છે. ઘણા લોકો તો એમ કહે છે કે સુભદ્રા જ્યારે મેળાની અંદર ગઈ ને ત્યારે ભગવાન એની જોડે હતો ને એની નજર સુભદ્રા ઉપર અર્જુનની ગઈ, ચોંટી ગયો. ત્યારે કહે છે કે એટલે શું જોવે છે એ કે આ ટોળાની અંદર એક જે સુંદર છોકરી છે ને એ બહુ સરસ ને રૂપાળી છે, એ કે તારે એની જોડે પરણવું છે. શું કહેવાય, પરબારોજ ભગવાને અર્જુનને પ્રશ્ન પૂછી લીધો કે તારે ભાઈ એની જોડે પરણવાનું છે? તો કે આ પરણવું છે, પણ કોણ છે છોકરી, ક્યાંથી આવી છે, હું છે? એ મારી બેન જ છે, એનું નામ છે સુભદ્રા. તો પરણવાનું હોય તો હું તને સરસ મજાની આ બધી યુક્તિઓ કહું, એમ કરીને ઘણા લેખકોએ આવી રીતનો એનો મેળા ત્યાં થયો છે એવું લખે છે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે 12 વર્ષનું આવી રીતનું જે શું કહેવાય, આવી રીતનું જે ઓલું જે નિયમ કર્યા હતા કે ભાઈ જે કોઈના મેલમાં જાય તો 12 વર્ષ સુધી એને છોડીને ફરો, તે 12 વર્ષ પૂરા કરીને આવે છે. ઘણા લોકોએ એવી રીતનું લખ્યું છે. ઘણાએ આવી રીતના મેળાની અંદર અહીંયા નર અને નારાયણ જ્યારે ફરવા માટે જાય છે અને એ ટોળું આખું સ્ત્રીઓનું આવે છે, એમાં સુભદ્રા હોય છે, એવું પણ ઘણા લખે છે. પણ અલગ અલગ રીતે કોઈ પણ હિસાબે સુભદ્રા હરણ થાય એવું જ બધાએ લખ્યું છે. અને કહેવાનો અર્થ, અને પછી તો બાપુના વેશમાં રહેલા અર્જુને જે કાંઈ કર્યું ને એ ભગવાને બધું એને કરી દીધું. અને એ કે માતાજીના દર્શન કરવા એને રોજ પૂજા કરવા માટે સખીઓની જોડે મારી બેન આવે છે. હવે આ છેલ્લો એ કે પડદો છે, પછી પડદો પડી જવાનો છે. એમ કરી અને કે મારી બેન જ્યારે અહીંયા સખીઓની સાથે માતાજીની પૂજા કરવા ગામની બારોબાર સુંદર મજાનું એક મંદિર છે, રોજ ત્યાં આવે છે. અને રોજ આવે છે ને એટલે તારે ત્યાંથી એનું સંન્યાસીના રૂપની અંદર હરણ કરી લેવાનું છે. પણ ભગવાન એનું હરણ કરવું, અને યાદવ તો કેવી એક અક્ષોની સેના છે, એ જો મારી પાછળ પડે તો મને અહીંયા ઇન્દ્રપ્રસ્થ પહોંચવાનું છે, મારું તો અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થાય છે. ત્યારે ભગવાન એને સલાહ આપે છે કે જે વખતે અહીંયા પૂજા કરવા માટે આવે ને એ વખતે હું સુભદ્રાને કહી રાખીશ કે સુભદ્રા તું જે વખતે માતાજીની પૂજા કરી અને સારથી જે રથ લઈને આવ્યો છે ને એ રથમાંથી સારથીને ઉતારી નાખવાનો, અને પૂજા કરીને સીધું તારે આ રથની અંદર ઘોડાની તારે લગામ પકડી લેવાની છે. અને અર્જુનને કહી રાખ્યું કે જેવી રીતે સુભદ્રા લગામ પકડે ને અને તારે એમાં ચડી નહીં યારે ઊભું રહી જવાનું છે. રથ કોને હાંકવાનો છે? સુભદ્રાને. એટલે સુભદ્રાએ અહીંયા સંન્યાસીનું હરણ કર્યું ને એવું આખું દ્વારકામાં બધાને થાય, એટલે તને કાંઈ વાંધો આવશે નહીં. અને એ પ્રમાણે કર્યું. અને પછી તો બલરામ તો એકદમ ખારા ધૂધવા જેવા થઈ જાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે મેં તમને નહોતું કીધું ભાઈ કે આવા બાવાઓને મેલમાં લવાય ના, શું કર્યું આપણી બેનનું જો તો ખરા. કે આ સંન્યાસી કર્યું તો અંતે આ જ નહીં કે હું તો તમને કેટલા સમયથી કહેતો હતો કે આવા બાપાઓ જ્યાં ધર્મશાળામાં પડ્યા હોય ને ત્યાં ખાવા પીવાનું આપીએ હોય પણ એને મેલમાં ન લવાય. મારું તે શોખી ના હતી, તમે આને લઈ શું કામ કીધું? લ્યો આપણા યાદવ કુળની આબરૂ તમે ખોઈ ને ત્યારે કે નહીં હું જાઉં છું હળ લઈને, એમ કરીને એક જે અક્ષોની સેના હતી ને એ બલરામ લઈ અને નીકળ્યા. ભગવાને વચ્ચે રોક્યા કે ભાઈ જરીક તો જો કોકને પૂછો તો ખરા કે હરણ કોણે કોનું કીધું છે. એ કે ત્યારે અહીંયા જોવાવાળાને બધા હતા ને એ કે ભાઈ આ સંન્યાસીએ આ કન્યાનું હરણ નથી કર્યું, એ તો ઓલી કે તમારી બેન હતી ને એ જ એને હાથની અંદર ઘોડામાં લઈને ઓની કે બે હાલ કે એમ કરીને એનું હરણ કરીને લઈ ગયું. ત્યારે થોડાક આવી રીતના ઢીલા પડ્યા ને પછી ભગવાન કૃષ્ણ એને બધી જ આખી જે કાંઈ ઘટના હતી ને કોણ હતો ને એ સંન્યાસી એને આપણે યોગ્ય કર્યું છે. કે તમે દુર્યોધન સાથે સુભદ્રાને જે પરણાવવાની જે વાત કરતા હતા ને એ અમારા મગજમાં બેસતી નહોતી. સારા કુળમાં ગઈ છે, કુંતા માતાનો દીકરો છે, ક્ષત્રિય છે, યુવાન છે, બાહો છે, ઘણા બધા યુદ્ધો એકલાયથી જીતા છે.
આવાને આપણી બેનને પણ હું વાંધો, એમ કરીને આમ તેમ કરીને ગમે એમ કરીને બલરામને સમજાવી દીધા. યુદ્ધની આપત્તિ ટળી ગઈ. કહેવાનો અર્થ કે નાટકની અંદર આ બધી વાતો આવે. અહીંયા સ્પર્શ થાય ત્યારે શું કરવાનું? ત્યારે ભગવાને કીધું નારાયણ નારાયણ બોલવા માંડ. તને આ શું કહેવાય, અહીંયા સુભદ્રાને જોયા પછી રૂવાડા તારા ઊભા થાય, સંસ્પર્શ એવું અહીં ગીતામાં લખ્યું છે. એને અનુસંધાન દાદાએ આ આખી વાર્તા અથવા આ નાટકની વાત કરે છે. તેથી ઘણા લોકો કથા સાંભળવા જાય તેના માટે બે જ કારણો હોય છે. લોકોના બે કારણો હોય છે. એક તો સમય પસાર કરવા માટે અને બીજું પુણ્ય મેળવવા માટે. હું સાંભળું એટલું પુણ્ય, અને પાછો સમય ન જતો હોય તો ત્યાં સરસ મજાનો ઉનાળો છે, માથે ફુવારા હશે, વચ્ચે વચ્ચે ઓળી લીંબુ ને આવડે કેરીનો બાફલાનું હમણાં હારે છે ને કે એવું શરબત આપને મળશે. એના કરતાં બીજે ધોવાડા ખાવા, એના કરતાં મંડપમાં જાઓ એટલે આપણો સમય 2-3 કલાકમાં પસાર થઈ જાય. અને પછી બીજું પુણ્ય મળે આપણને, ખાવાનું મળે, પુણ્ય મળે, નાસ્તો મળે, ઘણું બધું એમાં તો બધું હાલતું હોય. એટલે અહીં કહે છે લોકો કથા સાંભળવા માટે બે કારણોસર જાય છે. એક તો સમય પસાર કરવા માટે અને પુણ્ય મેળવવા માટે. તેમને લાગે છે કે સાંભળવું એટલું પુણ્ય, પરંતુ આત્મિક દ્રષ્ટિથી ગીતા વાંચવી અને ગીતા સાંભળવી જોઈએ, તેનું જ નામ છે સ્વાધ્યાય. આત્મિક દ્રષ્ટિએથી ગીતા વાંચવાની અને આત્મિક દ્રષ્ટિએ ગીતા સાંભળવી, એનું નામ છે સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય કોઈ નવો સંપ્રદાય નથી, નવો કોઈ વાડો નથી, નવો ધર્મ નથી, નવો કાંઈ આવી રીતનો વાડો કે કોઈ વસ્તુ નવી નથી, નવી ચળવળ નથી, નવું આંદોલન નથી કે નવું કાંઈ ગ્રુપ નથી. સ્વ અધ્યયન, માણસે સાંભળીને પોતાનું અધ્યયન કરવાનું છે, બોલવાવાળાએ બોલીને પોતાનો પાઠ પાકો કરવાનો. સ્વ અધ્યયન કેવું? મારે બીજાનું અધ્યયન કરવાનું નથી, મારે પોતાનું, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો, મને ભગવાને પશુ પક્ષી ન બનાવતા માણસ મને શા માટે બનાવ્યો, એનો વિચાર કરવો એટલે સ્વ અધ્યયન. તો સ્વ અધ્યયન કરવા માટે આપણે રોજ અહીંયા 9 થી 11, સોમથી શુક્ર આપણે બેસી સહી. તેથી સ્વાધ્યાય જુદો અને કથા જુદી. કથામાં ઘણીવાર થાક ઉતારવાનું પણ હોય કે હાલે આ બેઠા છે ત્યાં જાવ એટલે આપણો થાક પણ ઉતરી જાય. પરંતુ આત્મિક દ્રષ્ટિથી ગીતા વાંચવી અને ગીતા સાંભળવી જોઈએ, તેનું જ નામ છે સ્વાધ્યાય. આ શ્લોકમાં ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. છેલ્લો શબ્દ આ શ્લોકમાં શું આવ્યું? ન, એટલે કે ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. હે કુંતી નંદન, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી. એમ છેલ્લા શબ્દોની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહે છે. શું છે? કોણ રમમાણ ન થાય? કેમ કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા ભોગ છે તે અંતવાળા છે અને દુઃખના હેતુવાળા છે. તેથી હે કુંતી પુત્ર, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો. જે વિવેકશીલ મનુષ્ય છે ને, આવે તોય કાંઈ વાંધો, જનક રાજાની જેમ એને સારા ભોગ મળે તો ભોગવી લેવાના, બરાબર ને? અને કદાચ ન મળે તો કાંઈ ગોતવા માટે કાંઈ જવાનું, મળે તો ભોગવી લેવાના, ન મળે તો એની પાછળ લોલુપ થઈને દોડવાનું વાત નથી. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવે છે. તેથી એટલે કે ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. હે કુંતી પુત્ર, વિવેકશીલ મનુષ્ય તેમાં રમમાણ થતો નથી. એમ ગીતાકાર સ્પષ્ટ આ 5મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં કહે છે. રમતે એટલે રમવા બેસે ત્યારે સારા અને નરસા બંને પાના આવે. ગંજીપતો આપણે લઈને બેઠા હોય, ચોકડી રમતા હોય, એમાં હારા પણ આવે ને નબળા પણ આવે. હારાનો પણ સ્વીકાર અને નબળાનો પણ સ્વીકાર. નબળા આવે એટલે મોઢું થઈ જાય કે મરી ગયા, બાજુમાં આપણું કાંઈ લેવાનું. અને હારા આવે ત્યારે તો ગોઠણિયા ઊંધા વાળે છે. એટલે અહીંયા રમતની વાત એક પણ ભગવાન જાતા આ શ્લોકની અંદર રમતે નર જ્યારે રમવા માટે બેસે ત્યારે સારા અને નરસા બંને પ્રકારના પાના આવે ને આવે. ક્રિકેટ રમવા માણસ જ્યારે જાય ત્યારે એકને હાર ને બીજાને જીત સ્વીકાર, એ તો નક્કી કરેલી જ વાત છે. એટલે આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્વ યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ અવાપ્યસી. કે હે અર્જુન, સુખ દુઃખ, યશ અપયશ, હાનિ અને લાભ આ તો સાથે દ્વંદ્વ જોડાયેલા, એ આવે અને જાય છે. માટે સ્થિર બુદ્ધિ રાખીને જે સુખ આવે
તેને પણ ભોગવો, અને દુઃખ આવે તો એમાં ઉદ્વિગ્ન થવાનો તમે બિલકુલ આવી રીતનો પ્રયત્ન ન કરો. એમ આ શ્લોકની અંદર રમતે નર, રમવા બેસી એટલે આ હાર જીત આવે ને આવે. સંસાર લઈને બેઠા છીએ એટલે હાર જીત આવે ને આવે. ઘણા સમય 6 મહિના સુધી લગ્ન થઈ ગયેલા હોય, નવો પરણેલો યુવાન ઘરે આવ્યો હોય, બરાબર, અને એ વિચાર કરતો હોય કે એની પત્ની વિચાર કરે કે 6 મહિનાથી આ પરણીને આ ઘરમાં આવીશું, પણ મારા પતિ તો કોઈ દી મને ફિલ્મ જોવા કે ફરવા ક્યાંય લઈ ગયા નથી. એટલે એક દિવસ એણે કીધું કે આવતા રવિવારે તમે મને કોઈ જગ્યાએ પિક્ચર અથવા કોઈ ગાર્ડનમાં કે કોઈ આપણે જગ્યાએ 2 દિવસ ફરી આવી, શનિ રવિ, બરાબર. તો એ વાત કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એડજસ્ટ કરીને આપણે આવતા શનિ રવિએ જાઉં. હવે સાંજે ઘરે બધા શાંતિથી બેઠા છે, અને બેન તો કાંઈક રસોડામાં કામ કરે છે. માં એને વિચાર કરે છે કે દીકરા 6 મહિનાથી કોઈ દી તું મને મંદિરે લઈ ગયો નથી, અને બાજુમાં તો કેટલાય લોકો મંદિરે, દરિયાના કિનારે સરસ મજાનું મંદિર છે ને, હજારો લોકો ત્યાં ભગવાનને પગે લાગવા માટે જાય છે. બેટા તું કોઈ દી મને લઈ ગયો, શનિ રવિ તું મને અહીંયા લઈ જા ની. હવે બે એ માગણી કરીને માએ પણ કીધું શનિ રવિએ તું મને મંદિરે લઈ જા, અને અહીંયા પત્ની પણ કહે છે કે 6 મહિના વીતી ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, હું તાજી પરણીને આ ઘરમાં આવીશું, તમે મને કોઈ દી ફરવા લઈ જતા નથી. આવતા શનિવાર હવે શું કરવાનું? સેન્ડવિચ થઈ જાય કે નહીં? એક બાજુ પત્ની કહે છે, એક બાજુ મા કહે છે. માની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું કે જે 6 મહિનાથી પોતાનું 18 વર્ષ જે ઘરમાં કૂદી રમી ખુલ્લે આવી રીતના નાચી ગાઈ, એ બધું છોડીને જેને સમર્પિત થઈ ગઈ છે એનું માનવાનું. સેન્ડવિચ થાય કે નહીં? ધર્મ સંકટ આવે. એટલે વિવેક બુદ્ધિ એટલે વાંચ્યું શું છે કે બંને વસ્તુ સામે આવે ત્યારે વિવેક બુદ્ધિથી એ કેવી રીતની વાત ઉલટી શકે, કેવી રીતનું સારી રીતે થઈ શકે, એ વિવેક બુદ્ધિ વાપરીને માણસે એમાંથી સમસ્યાને ઉલટાવવાનો પ્રયત્ન. બે જરૂરી કે નહીં? બે જરૂરી. જેને નાનાનો મોટો કર્યો એ માં કે મંદિરે લઈ જા, જે પોતાનું આખું 20-20 વર્ષ ઘરમાં જે નાચી કૂદીને પોતાનું માનીને બેઠી, એ ઘડીના 6ઠા ભાગમાં બધું છોડી અને બીજાનું ઘર પોતાને કરી નાખ્યું, એનું માનવાનું. બેયનું માન. પણ એને અહીંયા વિવેક બુદ્ધિથી ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ બધું તો આવવાનું, સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્વ યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ અવાપ્યસી. આ બધાને વ્યવસ્થિત વિવેક બુદ્ધિથી તું વાપરવાનો જો પ્રયત્ન કરીશ ને, તો તને લડવા છતાં, માથા કાપવા છતાં પણ તને પાપ લાગશે. આટલું સરસ આ શ્લોકોની અંદર ભગવાને વિવેચન કર્યું છે, એને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેથી જે એટલે કે રમાડવાવાળો બેઠો છે તેમને કોઈ દિવસ દુઃખ થતું નથી. રમાડવા માટે બધાને બોલાવે, એને કાંઈ હોય, એને તો ભાડું આવવાનું હોય. હું ઘરની અંદર 5-25 લોકોને રમવા બોલાવે કે ભાઈ તમારે 2000 રૂપિયા, તમારે 2 કલાકનું ભાડું આપી છે કે નહીં? એમાં હાથમ આઠમ ઉપર તો ખાસ આઠમ આવે ને જન્માષ્ટમી, એટલે તો જુગાર અષ્ટમી કરી નાખી. ખાવ ખોટી જ પદ્ધતિ કરી નાખી. પણ કહેવાનો તો રમાડનારને તો ભાડું આવે છે, એને કાંઈ ઓલા હારે કે જીતે કે લઈને એકાબીજા જાય એને કાંઈ ખરું? એને તો 2000ની વાત છે કે ભાઈ 2000 ભાડું મળી જાય એટલે આપણે ભયો છે. તેમને કોઈ દિવસ દુઃખ થતું નથી. ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. તેથી આ સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવા માટે શું કરવું જોઈએ તે ભગવાને 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકની અંદર ન બુદ્ધે રમતે નર, આમ કરી અને ત્યાં પહોંચવું હોય ને ટોચની સ્થિતિ ઉપર, તો શું કરવું જોઈએ એના ભગવાને અહીંયા સિદ્ધાંતો સમજે કે અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે આટલી વાત નર એટલે કે માણસની અંદર હોવી જોઈએ. નરમાંથી જો નારાયણ સુધી જો પહોંચવાનું હોય ને, તો આ 23મા શ્લોકની અંદર ભગવાને આ વાતો સમજાવી છે. પણ આવતીકાલે શનિવાર, પછી રવિવાર, 2 દિવસની રજા, સોમવારે આપણે આવશું ત્યારે ક્યાં પહોંચવા માટેની ભગવાને અર્જુનને કઈ પદ્ધતિ, કઈ વાત સમજાવી છે, જેમાં શું કહેવાય સંન્યાસી મહારાજને બધી રીતે સમજાવીને પાર પાડી દીધું કે નહીં, એવી રીતે આ શ્લોકની અંદર પણ ભગવાન સમજાવે છે કે નરમાંથી નારાયણ સુધી જો પહોંચવાનું હોય તો કઈ વાતો હોવી જોઈએ, એ ભગવાને 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં કીધી છે. એનો વિચાર આપણે સોમવારે, બરોબર.